अभिरामं श्रीमत्तदङ्गिरीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दकुरादिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनत्कोले सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्त वेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसो नवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंलग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमां शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडैवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्चिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये धीविदित्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषटकोपवाङ्मयं सहस्रशाकोपनिषत्समागमं नमाम्यन्द्राविडवेदसागरं तिरुवजिदिनाडियन्नं तेन्कुरुवूर्यन्नं மறுவினியவன் பொருளல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என் தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து எந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் செடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் செடுகோபன் மயம்பாள் வளத்தை தத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொட்டியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே శరణం ఓం జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ధర్మారావు గారు చదవడంలో ఒక ఆర్తి మీరంతా గమనించుంటారు. ఆ శృతిలోనే ఒక ఆర్తి నిబిడీకృతమై ఉంది. ఎంత ఆర్తిగా చదువుతున్నారో. ఒక విలక్షణమైన రాగాన్ని కూడా జోడించి చాలా చక్కగా చదివారు స్వామి. చాలా బాగుంది, ఆనందం. మనం 7వ
పత్తులో 1వ దశకంలో 6వ పాసురంలో మధ్యలో ఉన్నాం. వ్యాఖ్యానం 6వ పాసురాన్ని ఒకసారి అనుసంధానం చేసుకొని వ్యాఖ్యానంలో ప్రవేశిద్దాం. விண்ணுளார் பெருமார்க்கு அடிமை செய்வாரையும் செரும் நைம்புலனுவை மண்ணுள் என்னை பெற்றாள் என் செய்யா மற்றுணையும் விட்டார் பண்ணுளாய் கவிதனுளாய் பத்தியனுள்ளாய் பரமீசனே வந்தென் கண்ணுளாய் நெஞ்சுளாய் சொல்லுளாய் ஒன்று சொல்லாயே விண்ணுளார் பெருமார்க்கு అడిమై సేవారయ్యం. చాలా ఇంద్రియాల వల్ల పడేటువంటి బాధని గురించి చెప్తూ మనకి నమ్మాళ్ళవార్లు, ఈ ఇంద్రియాల బాధను నువ్వు ఎలాగ నాకు తగ్గిస్తావు తండ్రి, ఎప్పటికీ నీ దయ నాకు కలుగుతుంది అని ఈడు వ్యాఖ్యానం 22వ పేజీలో 2nd పేరా నుంచి మనం చెప్పుకుంటున్నాం. நான் வெட்டிலேனி உம்மை உடுகையாவதன் என்றான் ఆగిల్ నీ అసన్నిహితనాయో అసక్తనాయో నా ఇజిక్కిరదు. ఏమయ్యా, నువ్వేమో నిన్ను నేను వదిలిపెట్టలేదు అంటున్నావు. వదిలిపెట్టనప్పుడు నువ్వు చూస్తే నాకు అసన్నిహితుడుగా ఉన్నావా? సన్నిహితుడు అంటే దగ్గరవాడు, అసన్నిహితుడు అంటే దూరంగా ఉన్నావా? లేకపోతే అసక్తనాయో శక్తి లేని వాడివిగా ఉన్నావా? ఎందుకు నువ్వు వెంటనే నాకు కనపడడం లేదు? పన్నులాయ్, నువ్వు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నావో తెలుసా? నా ఆర్తధ్వనిలో ఉన్నావు. నిజంగా అలా ఆర్తిగా చదువుతూ ఉంటే పెరుమాళ్ళు దిగి వచ్చేస్తారేమో అనిపించలేదండి ఇందాక? అలాగా నువ్వు నా ఆర్తధ్వనిలో ఉన్నావు. ఎన్ అర్థస్వరం కేళాదిరుక్కిరాయల్లయ్యే, నా అర్థధ్వనిలో ఉన్నావు, కవితలో ఉన్నావు, భక్తిలో ఉన్నావు. కవితన్నుడై ఎన్నుడయ్యా ఆర్తి గర్భమాన ఉక్తి కేళాదిరుక్కరాయల్లయ్యే, ఆర్తి ప్రధానమైనటువంటి స్వరంలో లేవా? పత్తినుళ్ళాయి ఇప్పుడు సొల్లువిక్కర ఆత్తామై అరియాదిరిక్కరాయల్లయ్యే అంటే ఇక్కడ 3 మాటల్ని చెప్పారండి. 3 మాటలు. ఒకటి ఏమిటి అంటే పెరుమాళ్ళ గురించిన భక్తి. రెండవది ఏమిటంటే ఆయన గురించి పాడే కవిత్వం. మూడవది ఏమిటంటే ఆ కవిత్వాన్ని వర్ణించే రాగం. ఇప్పుడు దీన్ని ఆర్డర్లో చెప్పుకోవాలంటే ముందు భక్తి ఉదయిస్తుంది, తర్వాత నెమ్మదిగా కూని రాగంగా రాగం వస్తుంది, ఆ రాగంలోంచి ఒక శబ్దం వస్తుంది అనేటువంటిది. ఎలాంటి వాళ్ళైనా సరే పన్నుకు కవితకు అంటే అటు రాగానికి, ఇటు సాహిత్యానికి, ఇటు భక్తికి, అంటే గానం, స్వరం, శబ్దం. దీన్నే మనకి మధుర కవియాళ్వార్లు కూడా నావినాల్ నవిత్తు ఇంబమైదినే మేవినేన్ అవన్ పొన్నడి మైమయ్యే అంటారు కదండి. అంటే ఆళ్వార్లు ముందు స్వరాన్ని చెప్పారు, తర్వాత స్వరానికి సాహిత్యాన్ని చెప్పారు, ఈ స్వర సాహిత్యాలతో కూడిన భక్తిని ప్రకటించారు. అంటే గానం ముందు, కవిత తరువాత, భక్తి తర్వాత అన్నట్లుగా ఉంటుంది. కానీ ఆర్డర్ ఏమిటి? ముందు భక్తి, కురుగూరు నంబి యందు భక్తి, తర్వాత అది రాగ రూపంలో వచ్చి అది కవితా రూపంగా ప్రకటితమైంది అనేటువంటిది. మనం కూడా చదివేటప్పుడు ఒక చిన్న రాగాన్ని జోడించే చదువుకుంటాం. అక్షరంగా చదువుకోం. దానికి ఒక చిన్న రాగం జోడైనప్పుడు అది మనకే ఒక దివ్యానందాన్ని ఇస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు అనమాట. పన్నుళాయ్ ఎన్నార్థస్వరం కేళాదిరుక్కిరా ఎల్లయ్యే కవితన్నుళాయ్ ఎన్నుడయ్య ఆర్తి గర్భమాన உக்தி கேளாய் திருக்கிறாய் அல்லையே
பத்தியினுள்ளாய் இப்படி சொல்லுவிக்கிற ఇరిక్కరా ఎల్లయ్యే. ఇలా చెప్పేటువంటి ఆ భక్తిలో నా యొక్క ఆర్తి నీకు కనిపించట్లేదా పరమేశనే? ఉనకు ముడియాదనుండాయిరిక్కరా ఎల్లయ్యే. నువ్వు చేయలేనటువంటిది ఏది సృష్టిలో లేదు కదా. దానికి మనం ఏమని పేరు పెట్టుకున్నారు పెద్దలందరూ? అఘటిత ఘటన సామర్థ్యం. చేయలేని దానిని కూడా చేసి చూపించగలిగినటువంటి నైపుణ్యం కలిగిన వాడు. ఉన్ శేషిత్వమేరిప్పాయదవిడముండో. నీ ప్రభుత్వం ప్రవర్తించని చోటు ఎక్కడైనా ఉంటుందా? నువ్వు శేషివి, మేమందరం శేషులం. దీనికి ఎక్కడా కూడా ఇంకొక రెండో భావం లేదు. అంతా నువ్వే శేషువి, అందరూ నీకు శేషులే. ఇంద్రియங்களுக்கு మీసనే ఇది కిడక్కిడు నీ తాన్ మున్బే చెయ్యాదనుండో ఎంగరారి. ఇది సరిపోలేదయ్యా, మరి ఇంత చేశానంటున్నారు కదా ఆళ్వార్లు. అది పెరుమాళ్ళు, ఇంకొక పని చెయ్యాలండి మీరు అనాలి. చెయ్య వేండువదిల్లయ్యే ఎన్రాన్. ఇంత చేశానంటారు, ఇంకా చేయాల్సింది ఉందంటారు, ఏమిటో చెప్పండి అనంటే, నాను నీ సైద వంశత్తిల్ కురై ఉండెన్గిరే నల్లేన్. నేను కూడా నిన్ను చెయ్యలేదు అని అనడం లేదు. నువ్వు పాపం ఎప్పుడు దయ చూపిస్తూనే ఉన్నావు, నేను కాదండల్లా. నీ దయ ఎప్పుడు చూపబడతావు. నీ సయ్యాద అంశత్తయ్యిరే సొల్లెగిర దగ్గర. కానీ ఇంకా నువ్వు చేయవలసిన పని ఒకటి ఉంది. చాలా అందంగా మాట్లాడడం అండి. దేని నాకు పని చేసి పెట్టు, ఈ పని చేసి పెట్టు, ఈ పని చేసి పెట్టు అంటారు. ఏంటి ఇంతకాలం ఇన్ని పనులు చెయ్యలేదండం లేదండి, ఇది కూడా చేసి పెట్టండి, మీరు చెయ్యవలసింది ఇంకా ఉంది. చాలా అందంగా అడగడం అన్నమాట. అది ఎన్ కన్నుళాయ్ നെഞ്ചുളായ് சொல்லுளாய் బాహ్యకరణங்களுக்கும் ఆంతరకరణத்துக்கும் ఉన్నై ఒలియ విషయముండో. బాహ్య అభ్యంతర కరణాలకి, ఇంద్రియాలకి నువ్వు తప్ప వేరే విషయం ఉందా? ఉన్న ఇంద్రియాలన్నీ, అది పై ఇంద్రియాలైనా మనస్సు అనే అంతరింద్రియాన్ని అయినా ఏదైనా కూడా నీ సేవకు అంకితమైన నాడే దానికి సార్థక్యం. కమలాక్షు నర్చించు కరములు కరములు, శ్రీనాథు వర్ణించు జహ్వ జహ్వ. ఇలాగ సురరక్షకుని చూచు చూడ్కులు చూడ్కులు, ఇలా వరుసగా ఇవన్నీ ఎప్పుడు సార్థకమవుతాయి? ఉన్నాయి వజియ, నిన్ను వదిలిపెడితే వీటికి సార్థక్యం లేదు. నీ యందు ప్రవర్తిస్తేనే వీటికి సార్థక్యము అనేటువంటిది. నడియానే ఎన్ను కిడెప్పదు ఉన్నయమ్మ కళ్ళక్కాణ ఇరుంబదు వంజనే ఎన్బదాయిరే అவை இருப்பது కవి తన్నుళ్ళా ఎండ్రు పాసురం సల్లిత్తు. ఏమిటోనండి మీరు అన్నిటిలో ఉన్నానంటారు, అన్నిటిలో ఉన్నానంటారంటే, అవునండి, కవితన్నులా అంటే పాసురంలో ఉన్నావా లేదా? ఆ ప్రతి అక్షరం ఆయన ఉండబట్టే ఇవాళ మనం పలుకగలుగుతున్నాం. మన చేత ఆయన పలికించేలా చేయగలుగుతున్నాడు. ఆయన లేకపోతే మన నోట్లోంచి నోటి మాట రాదు. ఎంతమందిని చూడడం లేదండి, భావం ఉన్నా కూడా ప్రకటించలేని అసక్తత. పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహం ఉంటే గానీ అది ఉండదు. సొల్లుళా ఎండ్రు వాగింద్రియత్తై చొల్లెగరదు. మాటలో ఉన్నావు అంటే వాకింద్రియాన్ని గురించి చెప్తున్నారు. ఆనాడు నమ్మాయి చెయ్య చొల్లిగిరది అని నన్న, అయితే నన్ను ఏం చేయమంటారు స్వామి అన్నాడు. ఇంకా పెరుమాళ్ళకి ఏం మాట్లాడాలో అర్థం అవట్లేదు. నువ్వు అందులో ఉన్నావు, నువ్వు ఇందులో ఉన్నావు, నువ్వు ఇందులో ఉన్నావు, నువ్వు నాకు అన్నీ చేసావు, మరి ఇంకేంటండి? ఓ చిన్న కోరిక ఉంది స్వామి. ఎనక్కాగ నాలడి నడందు వందు. నా కోసం 4 అడుగులు నడిచి వచ్చి. నువ్వేదో మనస్సు కనిపిస్తున్నానంటే తృప్తి లేదయ్యా. నా కోసం రూపం దాల్చు, 4 అడుగులు నడు, నా దగ్గరికి వచ్చి నీ అంజాదే కొళ్ళి ఎండ్రు. భయపడకండి ఆళ్వార్లు, నేను ఉన్నాను, ఒక్కసారి ఇలా నిమురువయ్యా నన్ను. ఎంత ధైర్యం వస్తుందయ్యా. ఎన్నై మాసు చహా ఎన్న వేణం. దుఃఖించకండి దుఃఖించకండి ఆళ్వార్లు అని ఓదార్చు.
ஒன் சத்பாவத்தில் எனக்கு அதிசங்கை உண்டோ என் కన్నాణమందు ఒన్ను సొల్లుగై ఎండ్రో. నువ్వు ఉన్నావు, ఉనికిలో నాకేం అపనమ్మకం లేదు. ఆ ఉన్నవాడే కళ్ళ ముందు కనపడితే నాకు ఒక తృప్తి ఉంటుంది. ఎనక్కొత్తే టమ్యంగిరారు, అదే నాకు సంతృప్తిని, ఆనందాన్ని, హాయిని కలిగిస్తుంది అని చెప్పి ఇందులో పరమాత్మ యొక్క సర్వాంతర్యామిత్వాన్ని, ఆయన మన ఇంద్రియాలలో ఉన్నాడా, చేతలలో ఉన్నాడా, కళ్ళలో ఉన్నాడా, వాక్కులో ఉన్నాడా, అన్నిటా విడిచిపెట్టకుండా ఎలా ఉన్నాడు అనేదాన్ని ఈ 6వ పాసురంలో చాలా అందంగా నమ్మాళ్ళవారు ఆర్తి ప్రధానంగా అండి. వందియన్ కన్నులాయ్ నెంజులాయ్, ఒక్కసారి రావయ్యా, ఒక్కసారి నా మనసులోకి రావయ్యా, ఒక్కసారి నా మాటలోకి రావయ్యా, ఒక్కసారి నా కళ్ళ ముందుకు రావయ్యా. ఎంత చక్కగా అడుగుతున్నారో చూడండి. விண்ணுளார் பெருமார்க்கு அடிமை செய்வாரையும் செருமையும் புலனிவை மண்ணுள் என்னை பெற்றால் என் செய்யா மற்று நீயும் விட்டால் பொன்னுளாய் கவிதனுளாய் பத்தியினுள்ளாய் பரமீசனே வந்தன் கண்ணுளாய் நெஞ்சுளாய் சொல்லுளாய் ஒன்று சொல்லாயே. తర్వాత 7వ పాసురం. ஒன்று சொல்லி உரைத்தினல் நெற்கிலாதா ஓரைவர்வன் கயவரை என்று யான் வெல்கிற்பன் உன் திருவருள் இல்லை ஏல் அன்று தேவர் அசுரர் வாங்க அலை கடல் அரவன் வளாவி ஓர் குன்னம் வைத்தயந்தாய் கொடையேன் పరుగుయిన్ అముదే. స్వామి, నువ్వు గనక నన్ను పట్టించుకోకుండా పోయావు అంటే ఈ ఇంద్రియాలను ఎలా జయించాలో నాకు తెలియదు. ఎందువల్ల అంటే అండ్రు ప్రతిపదార్థం చూడండి. అండ్రు దేవర్ అసుర, దేవతలు రాక్షసులు, వాంగ క్షీర సముద్రాన్ని మధించారు కదా. అలై కడల్, అలలు అలా మధించడంలో చర్ చర్ చర్మని తిరుగుతూ ఉంటే అలలు బయలుదేరాయి. అరవం అళావి, వాసుకుని తాడుగా చుట్టి, ఓర్కున్నం ఒక మందర పర్వతాన్ని, వైత చక్కగా కవ్వంగా చేసుకుని నిలిపిన ఎందాయ్ నా స్వామి. అమృత మదనంలో పాల సముద్రాన్ని మదించాలి అంటే మందర పర్వతం లాంటి కవ్వం ఉండాలి, వాసుకు లాంటి తాడు ఉండాలి తిప్పడానికి. అలా చేసిన స్వామి కొడియేన్ పరుగు ఎన్నముదే. ఎంత పాపిష్టివాడినయ్యా, అమృత స్వరూపుడైనటువంటి నిన్ను పానం చేసే అదృష్టం ఉండి కూడా నేను నీకు దూరం అయిపోతున్నానే. తిరువరుళ్ ఇల్లై మేల్, నీ యొక్క నిరవధికమైన కృప లేకపోయిన తరువాత ఒండ్రు సొల్లి ఒరుత్తినిల్ నెక్కిలాద, ఒక మాట చెప్పి ఒక విధంగా నిలువని. ఈ ఇంద్రియాలు ఏం చేస్తాయంటే, ఇదిగో విందాన్ రా అని తీసుకెళ్ళి ఆ విండంతో సరిపోవు, ఒకటేం చెప్పాయి, కొన్ని చూపిస్తాయి, కొన్ని రుచి చూపిస్తాయి, కొన్ని స్పృశింపచేస్తాయి. అంటే ఒక్క ఇంద్రియం ఎంత బలమైందంటే మిగిలిన 4 ఇంద్రియాలని మన మీద పడేసేయగలదు. ఓ రాయి ఇలాగా 5 విధములైనటువంటి కయవరై యాన్ என்று వెల్గిర్పన్, ఇంద్రియాలనే దుష్టులని నేను ఎలా జయిస్తాను? నువ్వు వదిలేస్తే నా బ్రతికేమైపోతుందయ్యా, నువ్వు రక్షిస్తేనే నేను నిన్ను ఈ ఇంద్రియాలను జయించి నిన్ను సేవించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను తప్ప, లేకపోతే నాకు అంతటి శక్తి లేదు అంటున్నారు. ఇందులో క్షీరాబ్ది అందు మందర పర్వతాన్ని వేసి వాసుకుని త్రాడుగా చుట్టి అమృతాన్ని చిలికి దేవతలకు ఇచ్చినటువంటి క్షీరసాగర మదన వృత్తాంతాన్ని ఒక్కసారి స్మరింపచేసి, అలాంటి నీ దయ లేకపోతే నేనే ఇంద్రియాలని జయించలేను అని అంటున్నారు. 7ஆம் பாட்டு. நீ உபேட்சித்தால் அதி கிளமான ఇంద్రియங்களை ఎన్నాలే వెళ్ళ ఉపాయం ఉండో. నువ్వే గనక పట్టించుకోపోతే
అతి భయంకరమైనటువంటి ఈ ఇంద్రియాలని ఏ ఉపాయము చేత నేను జయించగలను? ఇంద్రియ జయం కావాలి అంటే స్వామి యొక్క కటాక్షము పరిపూర్ణముగా ఉండాలి అనేటువంటిది. ஒன்று சொல்லி ராமோத்விர்ணாபிபாஷதே என்பாரை பத்தி பயம் கெட்டிருக்கிறேனோ అంగనేయాగిల్ ఏ తద్వ్రతం మమ ఎన్నదువం తప్పాదిరే. రామోద్విర్ణాభిభాషతే, రాముడు 2 మాటలు మాట్లాడు కైకేయి దగ్గర అంటాడు కదండి, ఏమయ్యా వెళతానంటున్నావు మరి అంటే, మరీ లేదు ఏమీ లేదు తల్లి. రాముడికి 2వ మాట మాట్లాడడం, మాట తిప్పి అనలేదు అని అబద్ధం ఆడడం చేత కాదు తల్లి. అలాగా నీలాంటి వాళ్ళని ఆశ్రయిస్తే మాకు కొండంత ధైర్యం కలుగుతుంది. ఏతద్వ్రతం మమ, శరణాగతి కోరినటువంటి వాళ్ళని నేను రక్షించడమే నాకు ఒక వ్రతము అని చెప్పి ఆ వేళ నువ్వు చెప్పావే. ఆవిడెవరు, కైకేయమ్మ, ఏమయ్యా వెళతావా వెళ్ళవా? అమ్మో ఎక్కడ వెళ్ళనంటాడు, వెళ్ళనంటే ఆవిడ చేయగలిగింది ఏం లేదు కదండి, ఎక్కడ వెళ్ళనంటాడు అని తల్లడిల్లిపోతుంటే, తద్బ్రూహి వచనం దేవి రాజ్ఞా యదభికాంక్షితం. అమ్మ నాన్నగారు ఏమనుకుంటున్నారో అది చెప్పమ్మా. ఆవిడ ఎంత బాగా చెప్పిందో, మీ నాన్నగారు నిన్ను వెళ్ళమంటున్నారు అని చెప్పింది. అలా ఆయన పైకి పెట్టేసింది తన కోరికని. కరిష్యే ప్రతిజానే చ రామోద్విర్ణాభిభాషతే. అమ్మా నేను నీకు ఒట్టు వేసి చెప్తున్నానమ్మా, ఈ రాముడు ఎప్పుడు కూడా 2వ మాట, ఒక మాట అని అనలేదు అనే 2వ మాటని మాట్లాడడు అని అయోధ్యాకాండలో చెప్పినటువంటి వృత్తాంతాన్ని చెప్తూ, అది ఎన్నరి అంగనేయాగిల్ ఏతద్వ్రతం మమ, ఇది నాకొక వ్రతము. ఏమిటి? సగురుదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చేయాచితే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామి ఏతద్వ్రతం మమ. ఒక్కసారి నీ వాడిని అంటే చాలు, వాడు ఎవరైనా సరే నేను రక్షిస్తాను, ఇదే నా వ్రతము అన్నావే. ఒన్ను సల్లి ఒరెత్తిల్ నెర్కలాద ஒரு வார்த்தையை சொல்லி அதுக்கிடான ఓరర్థத்திலே నిற்క కడవదల్లాదా. అంటే ఒక మాట చెప్పి ఆ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఆచరించడం అనేటువంటిది చేసే రాముడు లాంటిది కాదు నా స్థితి. నా ఇంద్రియాలు చాలా భయంకరమైనటువంటివి. ఒక విషయాన్ని చెప్పి అది అనుభవించే లోపే మిగిలిన వాటి వైపు ఈ ఇంద్రియాలు ஒரு விஷயத்தை சொல்லி அதனுபவிக்கும் తనయ్యం ఓరిడత్తిలే నిల్లాద. ఇదిగో ఇది చూడు అంటారు, ఆ చూసేలోపు చూడనిస్తాయా? 2వ వాని వైపు అక్కడికి పెడదాం అన్నాడు, అక్కడికి పెడదాం పదా అని లాక్కుపోతాయి. ఒరుత్తు ఒరమైపాడు ఓరైవర్ ఇప్పటి ఇరుపారనేకర్. ఇలా చేసే వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఇద్దరు కాదండి, ఏకంగా 5గురు దయలేని వాళ్ళు అని ఏదో మనుషుల్ని మాట్లాడినట్లే ఇక్కడ చూడండి. వయన్ కయవరై పజగ పజగ నిర్ఘృణరానవరైగళై. అమ్మో ఎంత నిర్దయుడు, నిర్ఘృణుడు అంటే ఈ ఇంద్రియాలకు అసలు దయలేదయ్యా, ఎన్ని బాధలు పెట్టేస్తున్నాయో. ఎన్నియాన్ వెల్గెర్పాన్ ఎన్నల్లవాగిల్ నాళే వెళ్ళుగిరాన్ తానే వెన్న వెరిగిరాన్ ఎన్నెరిక్కారాయో. ఆ పోన్లే, ఇవాళ కాకపోతే రేపు వస్తాడులే, ఏమైపోతాడు అని అనుకునేటువంటి పరిస్థితి కాదయ్యా. ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా నిన్ను చేరుతాను అనేటువంటి అని నువ్వు అనుకుంటున్నామో, భ్రమపడుతున్నామో. నీ అనుగ్రహం లేకపోతే ఇంద్రియాలను జయించలేను, ఇంద్రియాలను జయించకపోతే నీ దర్శనం చేసుకోలేను. உன் திருவடிகளில் திருவடில்லையேல் அவன் ప్రసాదముండాగిల్ జయక్కవుమామాగాదే. పెరుమాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహం ఉంటే గాని ఇంద్రియాలని జయించలేము. ఇది మనందరికీ అనుభవంలో ఉన్నటువంటి విషయం. ఇవాళ నుంచి ఇలా చేసేద్దాం అనుకుంటాం, అలా అనుకోవడమే తప్ప ఆ చెయ్యడం అనేటువంటిది ఎప్పుడు జరగదు. ఎందువల్ల? ఈ ఒక్కసారి చేస్తే ఏమవుతుందిలే
అనేటువంటిది ఆ మనస్సు దాన్ని మళ్ళించేస్తుంది అన్నమాట. అరుళెన్నమల్ వాళురివి అరిందేవైంబులంగళ్. నువ్వేం చెయ్యాలి? నీ కృపా కటాక్షం అనేటువంటి కత్తితోటి నా ఇంద్రియ సంగమము అనేటువంటి దాన్ని తెంపి నరికి పాడేయాలి. అంటే నీ దయ ఉంటే తప్ప ఈ ఇంద్రియాసక్తి నాకు పోయేటువంటిది కాదు. ఎన్నక్కడ వదిలే ఉన్నై ఉన్నై ఎండై కొళ్ళాదే పాండవర్గల్ దుర్యోధననై వెల్లుమన్రో నా ఇంద్రియங்களை వెల్లువదు. నీ అనుగ్రహాన్ని తీసుకోబట్టే ఆవేళ పాండవులు కౌరవులని జయించగలిగారు. నేను కూడా అంతే. నీ అనుగ్రహం లేకపోతే పాండవులని నేను జయించలేను. అదేమిటయ్యా? అవును, వ్యాస మహర్షి చెప్పారు కదా, కృష్ణనయ్యాశ్రయ అర్జునన్ శత్రుకళై జయిత్తానిరే. కృష్ణుణ్ణి ఆశ్రయించకపోతే అర్జునుడు కౌరవులను జయించగలిగేవాడా? ఆయన ఆశ్రయించే జయించాడు. అర్జునుడా యుద్ధం చేశాడు. అర్జునుడి రథం పడిపోకుండా, అర్జునుడి ధ్వజం కూలకుండా, అర్జునుడికి గాయం తగలకుండా ఎంత అద్భుతమైన సారథ్యం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చేసి తన చర్ణాకాలతోటి ముందుకు చూపించి, ముందు వాళ్ళని వెనకకు చూపించి, చుట్టుపక్కల చూపించి, అందరినీ బలహీనులని చేసి మానసికంగా చంపేస్తే అప్పుడు అర్జునుడు బాణాలు వేసి వాళ్ళని చంపగలిగాడు తప్ప ఈయన ప్రయోజకత్వం అంటూ అదే భగవద్గీతలో ఎంత బాగా చెప్తాడు. మయైవైతే నిహతాః పూర్వమేవ. వీళ్ళందరినీ నీ కంటే ముందు నేనే చంపేశానయ్యా. క్రెడిట్ మాత్రం నీకు వచ్చేలా చేశాడు. ఆహా, అర్జునుడు చంపాడు, అర్జునుడు జయించాడు, అర్జునుడు గొప్పవాడు. కృష్ణాశ్రయాః కృష్ణ బలాః కృష్ణనాదాశ్చ పాండవాః. పాండవులు కృష్ణుణ్ణి ఆశ్రయించారు, కృష్ణుడే బలముగా కలిగి ఉన్నారు, కృష్ణుణ్ణే నమ్ముకొని ఉన్నారు, కృష్ణుడే నాథుడు వారికి. అలా అయినప్పుడే వారు కౌరవులని జయించగలిగారు. அன்று தேவர் அசுரர் வாங்க நம்மருள் பெத்து వెన్నారుండో என்றார். ఇలా గనక చెయ్యకపోతే పాండవులు కౌరవులని జయించగలిగేవారు కాదు. ఎందువల్లంటే దేవాసురుల యొక్క క్షీరసాగర మదనం జరిగింది కదా. ఆ మదన సమయంలో దుర్వాస శాపత్తి నండ్రువన్ ప్రసాదం పెత్తండ్రో. దుర్వాస శాపముతోటి పోగొట్టుకున్న సంపదలన్నీ దేవతలు మళ్ళీ పొందారంటే అది శ్రీమన్నారాయణుని కటాక్షమే కదా. ఇది చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం కదా, చిన్న కదా. ఏంటి? ఓ అద్భుతంగా ఐరావతం అనే ఏనుగు మీద ఊరేగుతూ వస్తున్నాడు ఇంద్రుడు. అట్నుంచి వస్తూ ఉంటే ఆ అప్సరస ఒక అద్భుతమైనటువంటి పారిజాత పుష్ప మాలికని తీసుకువచ్చి ఇంద్రుడికి ఇచ్చింది. ఇంద్రుడికి ఇచ్చేటప్పటికి ఆయన దాన్ని అలా విసిరి కొట్టాడు. అదేమో ఐరావతం నెత్తి మీద పడి, అదేమో నా నెత్తి మీద పడేస్తావా అని తొండంతో దాన్ని తీసి నేలకేసి కొట్టింది. కొట్టేటప్పటికి ఆ నారద భగవానుడు తీసుకొచ్చినటువంటి మాల అది అది చూశాడు, దుర్వాసుడికి ఇచ్చాడు ఆయన. ఆ దుర్వాసుడు ఈ దండం తీసుకొస్తే ఈ దండకి ఇంత గతి పట్టించారు వీళ్ళు. అప్పుడు దుర్వాసుడికి కోపం వచ్చింది. నేను ఇచ్చిన పవిత్రమైన మాల మనకెవరైనా నిర్మాల్యమని పెరుమాళ్ళ పువ్వులో దండలో ఇస్తే కళ్ళకు అద్దుకొని నెత్తి మీద పెట్టుకోవాలి, పెట్టుకునేవాళ్ళు కళ్ళలో పెట్టుకోవాలి. అంతేగాని నేలకేసి కొడితే ఏమవుతుంది? అందువల్ల ఆయన కోపం వచ్చి మీ సంపదలన్నీ పోగాక అనేటప్పటికి ఇంద్రుడు ఠక్కుమని సంపదలన్నీ పోయి ఒక బీదవాడిగా దేవతాకోటి అంతా బీద వర్గంగా నిలబడిపోయింది అన్నమాట. అందుకోసం అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ, దుర్వాస శాపత్తి నండ్రువన్ ప్రసాదం పెత్తండ్రు దేవరుగల్ కడలై కడైందదు. మళ్ళీ ఆ లక్ష్మిని పొందడం కోసం ఏం చెయ్యాలంటే పాల సముద్రాన్ని మదిస్తే లక్ష్మీదేవి వస్తే ఆవిడ్ని ప్రార్థిస్తే ఆవిడ అనుగ్రహం వల్ల మీ పోయిన సంపదలన్నీ వస్తాయన్నప్పుడు ఇంద్రుడు లక్ష్మీదేవిని
పూజ చేశాడు కదా. చెప్పాం కదండి, ఒక 70 ఏళ్ల క్రితం వరకు కూడా ఇంద్రకృత లక్ష్మీ స్తోత్రాన్నే పారాయణ చేసుకునేవారటండి. నమామి సర్వలోకానాం జననీమబ్ది సంభవాం అని అద్భుతంగా ఉంటుంది విష్ణు పురాణంలో ఉండేటువంటి స్తోత్రం, అది లక్ష్మీ స్తోత్రం. ఆ తర్వాత రామానుజుల సిద్ధాంతంగా భగవన్నారాయణ అభిమతానురూప, తర్వాత లక్ష్మీ అష్టోత్తరం, ఇవన్నీ వాడుకలోకి వచ్చాయి. మా చిన్నతనంలో కూడా మా అమ్మగారు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ విష్ణు పురాణాంతర్గతమైనటువంటి శ్రీస్తుతినే నిత్యం పారాయణ చేసుకుంటూ ఉండేవారు అన్నమాట. అందువల్ల தேவர்கள் கடலை கடைந்தது, தேவர்களும் வசலர்களும் கைவாங்க கடைந்தான் என்னதல் அன்றிக்கே வாங்குதல் வலித்தலாய் அவர்கள் தங்களுக்கே కడయ్యలాంబడి పన్ని కొడుతాల్ ఎన్నుదల్. అంటే ఆ సముద్ర మదనాన్ని పెద్ద అలలు కొడుతూ ఉంటే అయిపోయి మనం కైవాంగి, వీళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలియలేదు, గాబరా వచ్చేసింది, ఎలాగ దీన్ని. అప్పుడు మందర పర్వతాన్ని వేయడం, వాసుకు చేయబడడం, ఆ వాసుకులో ఉండడం పరమాత్మ, ఆ మందరంలో ఉండడం, ఆ చిలికేటువంటి పాముకి అటు చివర ఇటు చివర ఉండడం, దేవతల చేతుల్లో ఉండడం, రాక్షసుల చేతుల్లో ఉండడం, ఇంత కష్టపడి మదిస్తే అందులోంచి అమృతం వచ్చింది. అలా ఈ కడలిచ్చాది పెరిగి అలా ఏయుడైతాన కడలిలే, పెద్ద పెద్ద అలలు కొట్టుతూ ఉన్న సముద్రంలో ஒரு చిద్వస్తువాన వాసకి ఇరాగక్కొండు. చిద్వస్తువు చైతన్యం కలిగినటువంటి పాము, అలాంటి పాముని అచైతన్యమూర్తిలాగా ఒక తాడులాగా చేసేసి, ఇరాగక్కొండు అంటే తాడుగా చేసి, చెలిప్పిక్క ఒన్నాదొదరు పర్వతత్తై మత్తాగక్కొండు. ఆ తర్వాత అటు ఇటు కదపడానికి వీలు లేని భయంకరమైన మందర పర్వతాన్ని కవ్వంగా ఉపయోగించుకొని అత్తయ్య వాసుకయ్య ఇట్టు చుట్టి వైత, ఆ మందర పర్వతానికి వాసుకుని తాడుగా చుట్టి ఇప్పం ఎల్లార్కుం కడయ్యలాంబడి ఇరుక్కై, అప్పుడు దాన్ని మదించడం మొదలు పెట్టారు. నమక్కం కడయ్య పొంబడియా ఇరుక్కై. ఆహా, ఆవేళ అంత ఆశ్రితుల కోసమని అంత సహాయం చేశావే, ఎంతాయ్ నా తండ్రి తాముం ஒரு ప్రయోజనం పర பார்க்கிறாராகையாலே అది తంబేరాయిరెక్కిరపడి. భగవంతుడు ఏది చేసినా కూడా సృష్టిలో ఎవరి కోసం భగవంతుడు ఏది చేసినా అది నా కోసమే చేశాడు అని అనుకోవడం ఆళ్వార్ల యొక్క ఒక గొప్ప లక్షణం అండి. అందువల్ల ఆయన ఏమంటున్నారంటే, నువ్వు నా కోసమే కదా ఇవన్నీ చేశారు, తంపేరా ఇరుక్కరపడి, తనకేదో లాభం కలిగినట్లుగా ఆళ్వారు భావిస్తున్నారు. కొడియేన్ పరుగిన్ నముదే కడైందత్తయ్యే ఆశైప్పడపెత్తిలేన్. అంతటితో ఏదో పొందాము, దాంతో తృప్తి పడదామనే బుద్ధి లేదు నాకు, నీ సైదదుకొండు, నువ్వు చేసిన దానిని తీసుకొని తృప్తనాగవేండి ఇరుక్క. అమ్మయ్య, భగవంతుడు ఇంత చేశాడు అని తృప్తి పడాలి. ఇక్కడ మనకు పాఠం చెప్పారు. ఏమిటి అది సందేశం? భగవంతుడు మనకేమిచ్చాడో వాటితో మనం తృప్తి పడాలే గాని నాకు ఇంకా ఇవి లేవు అవి లేవు అని అసంతృప్తితో జీవితాలు గడపకండి. ఆ సందేశం ఈ వాక్యంలో ఉంది. నీ సైదదుకొండు, నువ్విచ్చినటువంటిది తీసుకుని తృప్తి నాగవేండి ఎరుక్క, తృప్తి పడి మనిషి బ్రతకాలి. అట్టదు చుట్టదు కొడువా ఎండ్రుండ్రై. అంటే ఆకలి వేసినటువంటి వాడు ఉడికేది ఉడకనిది కూడా పెట్టేసయ్యని నిర్బంధికుంపడియాన పాపత్తై పండినేన్. అలా అసంతృప్తి చెందేలాంటి మహాపాపిని అయ్యాను నేను. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఐతిహ్యాన్ని మనకి చెప్పారండి, కథని. ఏమిటది? అట్టదు చుట్టదు గొడవ, ఉడికేది ఉడకనది కూడా పెట్టేయి. ఎక్కడిదండి ఈ కథ అంటే, కింద జయ్యర్ అరుంబదంలో ఒక అందమైనటువంటిది ఇచ్చారండి. ఏంటంటే, అర్ధాంతరం అదదు మానసానుభవத்தில் తృప్తనాగాదేగాక వేణం ఎన్నం బడియాగా. కింద ఆ అని ఉంది చూడండి,
ఆ 2వ వ్యాఖ్యానంలో ఈ కథని ఇచ్చారండి. సిరుతొండన్నడవిలే రుద్రన్ వందు. సిరుతొండ నంబి అని అతను భక్తుడండి. భక్త సిరియాళ కథ అన్నమాట ఇది. ఆ తండ్రి దగ్గరికి శివుడు వచ్చాడు. ఈ తండ్రి ప్రతిరోజు శివుడికి భిక్ష పెట్టే తాను ఆహారం తీసుకునేవాడు. పరమ భక్తాగ్రగణ్యుడు. ఆయన దగ్గరికి వచ్చి రుద్రుడు రుద్ర వేషంలో రాలేదు, ఒక బ్రాహ్మణోత్తముడు వేషంలో వచ్చి భిక్షై వేణుమ్యన్న భవతి భిక్షాందేహి అంటూ నాకు భిక్ష పెట్టు అని అడిగాడండి. అడిగితే అప్పటి సేగిరోమెన్ను సొల్ల అలాగే పెడతానండి అన్నాడు. అంటేటండి ఉన్ పెళ్ళయ్యై అరిత్తు అందమాన్ సత్తయ్యిడ వేణం ఎన్నా. ఇదే ఇందులో కొన్ని సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయండి. కాపాలికులు ఇంకా మాంసభక్షణ చేసేటువంటి కొన్ని మత సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయండి. అందుకని వచ్చిన ఆ రూపంలో వచ్చి అన్నట్ట, నువ్వు రోజులాగిన బియ్యమో అన్నమో పప్పో పెడితే కాదు నాకు భిక్ష, మీ అబ్బాయి తల నరికి వాడి మాంసాన్ని నాకు ఆహారంగా పెట్టమన్నాడు. ఎంత పెద్ద పరీక్ష పెట్టాడు. అప్పటి ఏ సైగిరం, అలాగే స్వామి మీరు ఏది కోరితే అదే పెడతాను ఎన్రాన్ అని అన్నాడు. గాని మనస్సు కుమిలిపోతోంది. శ్రీనాథుడు చాలా చాలా అందమైన పద్యాలు రాస్తాడండి సిరితొండనంబి కథలో. అలాగ తండ్రికి దుఃఖం వచ్చేస్తోంది, ఏడుస్తున్నాడు. కొడుకుని చంపి ఆరోగ్యం చేయడం ఏంటండి, ఎక్కడైనా ఉందా అని. అంటే అప్పుడు ఆ కొడుకు వచ్చి చెప్తాడండి, సంసార భ్రమమింత ఏనియును మత్స్వాంతంబునం లేదు, ఈ వంశంబి పరిపాటిదే ఉడుగుడి మాత్సర్య సంబోధన మాంసాహారమునయ్యదన్ శివునకున్ మాయా మహాయోగికిన్ హింసా క్లేశము వీరుడి గరలు మీరే మిమ్ము ప్రార్థించదన్. నాన్న ఎందుకు అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ శరీరాన్ని తలుచుకుని అతనికి ఆహారం పెడతాను అన్న మాటని నిర్వర్తించలేక ఇలా కుమిలిపోతున్నావు? మన వంశం ఇలాంటిదానన్న ఒక మాట ఇచ్చాము అంటే దాన్ని పాటించద్దా? ఈ వంశం బి పరిపాటిదే ఉడిగుడి వైక్లభ్య సంభావన. మీరు బెంగలన్నీ వదిలిపెట్టండి తండ్రి, మాంసాహారమునయ్యదం శివునకు మాయా మహాయోగికి. వచ్చినటువంటి వాడు సామాన్యుడు కాదనన్న మహాయోగి, మాయావి, రుద్రుడు. అలాంటి వాటికి அப்படியே செய்கிறோம் என்னான் அந்த அவசரத்திலே அந்த பிள்ளை பள்ளிவாசிக்கிறவிடத்திலே சித்து நிద్ரை பண்ணி స్వప్నం పన్నం. అంద స్వప్నத்தை వీటిలే వందు. కొడుక్కి కూడా నిద్ర వచ్చి ముందు రోజు ఆ రాత్రి నిద్రలో కల వచ్చి, ఇదిగో నీ తలను నేను ఆహారంగా స్వీకరిస్తున్నాను అని కల వచ్చిందిటండి. ఆ లేచి పరుగు పరుగున వచ్చేట కొడుకు, అప్పా అప్పా దర్శనం కండే నిన్న నన్న నన్న దైవ దర్శనం అయింది అని అరిచేటండి. అదేదో ఎన్ను కేటాను, ఏం కలొచ్చిందిరా నీకు అన్నట్ట. ఎంతలయ్యై అరుత్తు ఒరుత్తనుక్కో ఓ కొడుక్క కండేనన్రాయ్. నా తలని ఛేదించి ఆ మహానుభావుడికి ఆహారంగా పెడుతున్నట్లుగా నేను కలని పొందాను ఎన్నాను. அப்படியே கேட்டிருக்கவும் தாயும் தமப்பனமாக அந்த பிள்ளையை அறுத்து முகத்தை நறுக்காமல் கண்டு கொண்டிருக்கலாம் என்று విచారిత్తు. అయ్యో ఎంత భ్రమకి లోనయ్యాము, కడుపును పుట్టిన బిడ్డ తల నరికి ఆహారంగా పెట్టడమా అని ఒక్క క్షణం బాధ కలిగిన ఇచ్చిన మాట యొక్క విలువను నిలబెట్టుకోవడం కోసం அடுப்புக்கிடையிலே புகட்டு வைத்து மத்து மாம்சத்தை விருந்திட்டார்கள். அப்போது அந்த రుద్రన్ ఇవర్గల్ మనస్సు శోధిక్క. బాబు ఇదేం పరీక్షలో చాలా చదువుకోవడానికే మనకు భయంగా ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఎలాగా నిజంగా ఎదుర్కొన్నారో తెలియదు. పరమ శివుడు వారి యొక్క మనస్సుని శోధించాడు. అంటే నన్ను వీళ్ళు నిజంగా నమ్మి నా మాట నిలబెడతారా, నాకిచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటారా లేదా అనేటువంటి. అట్టతిరుక్క చుట్టముగత్తై కొండువా ఎండ్రాన్. అక్కడ తిట్టండి ఈ మాట,
ఉడికేది ఉడకనిది కూడా పెట్టే. అంటే అన్ని రకాల ఆహారాలు నాకు పెట్టేవలసినది. అది కూడా కడుపు నిండకపోతే కొడుకు తల నరికి కొడుకును ఆహారంగా పెట్టమని భక్త సిరియాళ వృత్తాంతాన్ని ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి. నిర్బంధిక్కుప్పడియానం పాపత్తై పండినేన్. అలాగా నేను చూడు ఎంత అసంతృప్తో, ఎంత పాపం చేసుకున్నానో. మానసిక సాక్షాత్కారాన్ని నువ్వు ఇచ్చావు, కానీ నాకు దాంతో తృప్తి కలగలేదు, అసంతృప్తి మిగిలింది. ఇలాంటి అసంతృప్తి గల పాపిని నేను నీవిచ్చిన దానితో తృప్తి పడకుండా ఇంకొకటి ఇమ్మని అడిగే పాపం నేను పొందాను అని. అంటే ఇది మనకి ఎలాంటి మెసేజ్ అండి? భగవంతుడు మనకి ఏమి ఇచ్చాడో వాటితో మనం తృప్తిని పడాలి. లేనివి కావాలనుకోవడంలో తప్పు లేదు, ఆశపడడం తప్పు. అది ఎలాగైనా సాధించాలి అనుకోవడం తప్పు. తృప్తి అనేటువంటికి భగవంతుడు, అది ఒక భగవంతుడిచ్చిన వరం అండి. తృప్తి అనేటువంటిది కొంతమందికి తృప్తి ఉండదు. ఎన్ని చేసినా ఇంకా అవి కావాలి, ఇవి కావాలి, ఇవి కావాలి. ఏదో ఏడ్చాడని ఏడుస్తుంటే వాడు ఎందుకురా ఏడుస్తావంటే 5 రూపాయలు పోయాయంటే ఇదిగో తీసుకోరా అంటే ఇంకా ఏడుస్తున్నాడు. ఎందుకురా ఏడుస్తున్నావు అంటే అవి కూడా ఉంటాయి, 10 రూపాయలు అయ్యేవి కదా. ఓరి పిచ్చివాడా, ఇదేం ఏడుపురా, నీవు 5 ఉంటే నేను 5 ఇవ్వను కదా, నీకు ఏడుపు ఉండదు కదా. అలా ఆలోచన ఉండదు. పోయినవి కూడా ఉంటే ఇంకా ఆనందం ఉంటుంది కదా. కాబట్టి ఓ మానవులారా, మీరు ఎంత అదృష్టవంతులో. ఒక్కసారి భగవత్ సన్నిధిలో కూర్చుని ఆలోచించుకుని ఆయనకు మీ కృతజ్ఞతని తెలియచేయండి. తండ్రి, ఎంతమంది వికలాంగత్వంతో బాధపడుతున్నారు. ఇవాళ నాకు ఇలా కాలిచ్చావు, కన్నిచ్చావు, ఆ తర్వాత దేహాన్ని ఇచ్చావు, నీ కైంకర్యం చేసుకునేటువంటి శక్తినిచ్చావు, వినేటువంటి శక్తినిచ్చావు. నీకు నా కృతజ్ఞతలు ఎలా సమర్పించను అంటే, తిరువారాధనకి అర్థం ఏమిటి అంటే కృతజ్ఞత ఆవిష్కరణ. ఏంటండి తిరువారాధన చేయడము అంటే, తండ్రి ఇంత ఉత్తమ జీవితాన్ని ఇచ్చావా నాయన, నాకు నీకు నా కృతజ్ఞతలు ఎలా చెప్పాలో తెలియడం లేదు అనేటువంటి ఒక మనసులో ఉండేటువంటి భక్తి భావ ఆవిష్కరణకి పెరుమాళ్ళని ఆహ్వానించడమే తిరువారాధన అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ, ప్రతి మానవుడు కూడా తృప్తి కలిగి ఉండాలి. కానీ ఈ తృప్తికి ఎంత ఉన్నా ఇంకా ఉండాలనిపిస్తుంది. ఎంత బాగా చెప్తారు భాగవతంలో, ఆశాపాశం కడున్ నెడుపు లేదంతంబు రాజేంద్ర. ఆశ అనేటువంటి తాడుకి అంతమనేటువంటిది లేదు. ఎన్ని ఉన్నా కూడా మనతో ఒక్కటి కూడా రాదు. వారేరి సిరి మూట కట్టుకుని పోవంజాలిరే, భూమిపై పేరైనం కలదే. ఆహా, ఏమి సత్యాలు చెప్తుందండి మన వాంగ్మయము. అది చదువుతూ ఒక్క ధర్మమేనా, అందులోది మన జీవితంలో అలవరుచుకోవాలి అనేటువంటి దానికే ఇవన్నీ చదువుకోవడాలు. కావ్యం యశసే అర్ధకృతే వ్యవహార విదే అనేటువంటి లక్షణాలు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంద్రియాలు 5 ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదో ఒకటి వచ్చి తన పని చేసుకుపోదు. ఒకటి వచ్చి వీళ్ళని లాక్కుని మిగిలిన 4కి అప్పగిస్తుంది. అంటే బందిపోటు దొంగల్లాగా ఒక్కసారి అటాక్ చేస్తాయి ఇంద్రియాలు అనేటువంటిది చెప్పడం అన్నమాట. వాటిని జయించడం పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహంతో సాధ్యం అవుతుంది అంటున్నారు ఈ 7వ పాసరంలో. ఒండ్రు సొల్లి ఒరెత్తినల్ నెక్కిలాద ఓరైవరువన్ కయవரை ఎన్ను యాన్ వెల్విర్పన్ உன் திருவருள் இல்லையே ఉన్ తిరువరుళ్ ఇల్లయ్య. అదండి ప్రాణమైన పదం. నీ కటాక్షమే గనక లేకపోతే அன்று தேவர் அசுரர் வாங்க அலைகளல்லரவம்மளாவி ஓர் கொன்னம் வைத்த ఎందాయ్ కొడియేన్ పరుగు ఇన్నముదే. నువ్వు అమృత స్వరూపుడివి, నిన్ను నేను ఆస్వాదించలేకపోతున్నాను.
ఎంత దురదృష్టవంతుడినో కదా అంటూ 8వ పాసురంలో இன்னமுதெனதோன்றி ஓரைவரியாவரையும் மயக்க நீ வைத்த முன்ன மாயமெல்லால் மொழிவேறறிந்து என்னை உன் சின்னம் பெருமுத்தியும் சிந்தித்து ஏத்தி கை தொழவே அருள் எனக்கு என் அம்மா என் கண்ணா ఇమయ్యోర్ తంగులు మొదలే. ఎంత బాగా పిలిచారండి. ఎన్నమ్మా ఎన్ కన్నా, నాకు తల్లి లాంటి వాడా, నాకు సులభుడా భవ్యమైన వాడా, ఆరాధ్య దైవమా, తంకులం మొదలే. నిత్య సూరి కులానికి నిర్వాహకుడా. మొదటివాడు అంటే నిర్వహించేటువంటి వాడు అంటే నాయకుడు అని అర్థం. ఓర్ ఐవర్ ఇన్నముదు, ఒక 5 ఉన్నాయండి. శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధాలు. ఇవి మనకేమనిపిస్తాయి? అముదు, అమృతం, అమృతం. ఈ 5 ఇంద్రియాలు మన అలా భ్రమపెట్టి అమృతంలాగా వాటి వైపు లాగేస్తాయి. జయించాలి అని అనిపించవు. తోండ్రి అలా అనిపించి యావరయ్యం, ఎలాంటి వారినైనా సరే. మనం కథలు చెప్పుకున్నాం కదండి. బలవాన్ ఇంద్రియ గ్రామో విద్వాంసమపి కర్షతి అంటే ఆ ఇంద్రియ గ్రామం, ఈ వీటిని జయించడం పెద్ద కష్టమా అన్న అబ్బాయి కూడా తడికి తెరిచి లోపలికి వెళ్ళి అమ్మాయి ఏమో అనుకుని చూశాడు అని కథ చెప్పుకున్నామే. అలాగా విద్వాంసమపి కర్షతి, ఎంతటి పండితుడైన ఇంద్రియాలని జయించలేడు. నీవైత అలా భ్రమింపజేయడం కోసమని నువ్వు ఉంచినటువంటి మాయమెల్లాం, ఈ సంసారమంతా ముజు వేరరిందు, వేళ్లతో సహా తీసేయాలి. సంసారం ఎలా పోవాలి అంటే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, కొన్ని మొక్కలు వస్తాయి, అవి పై పై తలలు తెంపేస్తే మళ్ళీ వస్తుంటాయి, మళ్ళీ వస్తుంటాయి, మళ్ళీ వస్తుంటాయి. వేళ్లతో పట్టుకు లాగేస్తే ఆ చెట్టే లేకుండా పోతుంది. ఈ ఇంద్రియానుభవాన్ని అలాగా వేళ్లతో సహా ముజు వేరరిందు, పూర్తిగా వేళ్లతో సహా పెకిలించి ఎన్నై ఉన్ సిన్నమం తిరుమూర్తియం, నాకు నీ చిహ్నాలు కావాలి. చిహ్నాలు ఏమిటి? శంఖం చక్రం అంటే శంఖ చక్ర రూపిగా నువ్వు దర్శనం ఇవ్వాలి అని ఒక అర్థం. నీ వాడి నేను తెలుసుకోవడానికి ఆ శంఖ చక్రాలని నా భుజాలపై నేను పంచ సంస్కార రూపంగా పొందాలి అనేటువంటిది ఒక అద్భుతమైన మెసేజ్ అని కూడా చెప్తున్నారు. శంఖ చక్రాది చిహ్నములను తిరుమూర్తియన్ దివ్య మంగళ విగ్రహాన్ని సింధిత్తు ధ్యానించి ఏత్తి స్తుతించి కైతుజాంజలి అంటే ఏం చెప్పారండి ఈ 3 పదాల్లో? మనో వాక్ కాయముల చేత, త్రికరణముల చేత స్తుతించడము అనేటువంటి మాటను చెప్తున్నారు. ఎలాగా? సింధిత్తు మనసులో ధ్యానం, ఏత్తి వాగ్రూపమైన ధ్యానం, కైతుజ అంజలి కాయకమైనటువంటి దాసోహం, త్రికరణాలతో ఎనక్కు అరుళ్, అలా చేసేటువంటి శక్తిని నాకు ఇయ్యి స్వామి. నువ్వేమో నా యందు వాత్సల్యం ఉందంటావు, నాకేమో ఈ ఇంద్రియాలను చూడగానే ఆహా ఇవి ఎంత సుఖాన్ని ఇస్తాయని భ్రమని కలిగిస్తూ ఉంటాయి. ఈ శబ్దాది విషయాలన్నీ కూడా భ్రమకి గురి చేస్తాయి. వాటిని నువ్వు మాత్రమే సమూలంగా వేళ్లతో సహా నువ్వు లాగివేయగలిగినటువంటి వాడు. అది లాగేసిన తరువాత నీ దివ్య అవయవాదులను తిరుమూర్తిని నేను ధ్యానించాలి. ఆ ధ్యానించేటప్పుడు ఆపాద శిరపర్యంతం మన దృష్టి వెళ్ళాలి. ఎంత అందమైన పాదాలండి! ఆహా, ఆ బొటన వేళ్ల సౌందర్యం నుంచి ఇది ఒక కవచ రూపంగా మనం ధ్యానం చేయాలి అన్నమాట. ఏమిటని? పాదాల నుంచి, వేళ్ల నుంచి, నఖాల నుంచి, వేళ్ల నుంచి, పాదాల నుంచి
ఆ కాలికి ఉండేటువంటి శీల నుంచి ఆ పైకి వెళ్ళేటువంటి మనకు ఉండేటువంటి మోకాలు పిక్కల నుంచి మోకాళ్ళ నుంచి ఊరువుల నుంచి నాభి నుంచి మధ్య భాగం నుంచి వక్షస్థలం నుంచి ఆ పైన భుజాల నుంచి గడ్డం నుంచి పక్క నుంచి చెవుల నుంచి నోటి నుంచి నోరు అనగానే పళ్ళు పళ్ళు నాలుక ఈ వాగ్రూపమైనటువంటి అవయవ ఇంద్రియాలు వీటన్నిటిని జయించి నాసికతో ఆగ్రాణించి కళ్ళతో దర్శించి చెవులతో విని నుదిటితో నమస్కరించి శిరసాని పాదాలకి అంకితము చేసుకోగలిగినటువంటి శక్తిని నువ్వే ఇవ్వాలి. ఇంత కవచ రూపమైనటువంటి ధ్యానాన్ని మనకి ఈ ఇంద్రియాదులు జయించడంలో అనుగ్రహించమని నమ్మాళ్ళవార్లు ఈ పాసురంలో చక్కగా చాలా అద్భుతంగా 8వ పాసురంలో ప్రార్థన చేస్తున్నారండి. 8వ పాసురము 7 వ్యాఖ్యానము 26వ పేజీ. ఏంటది? எட்டாம் பாட்டு என் பிரகிருதி సంబంధத்தை అరుతూ. నెంబర్ 1 ప్రకృతి సంబంధాన్ని పోగొట్టాలి. நான் మనోవాక్కాయങ്ങളాలే, నేను మనస్సుతో వాక్కుతో అంతేకాదు కాయముతో అంటే త్రికరణ శుద్ధిగా ఉన్నయి నిరంతరమాగా అనుభవిక్కుబడి నిన్నే సర్వకాల సర్వావస్థలలో ధ్యానించి భావించి నమస్కరించి పూజించి ఉండేలాగా పండి అరుల వేణం నన్ను చేయవలసింది నువ్వు. అంటే స్వామి, నా జీవితాన్ని నీ కైంకర్యంలో అన్వయించేలాగా నువ్వే చెయ్యాలి. చాలా అందమైన కోరిక. లేకపోతే ఎలా వేసిన చెయ్యి అలాగా, ఎలా పడేసిన కాలు అలాగా ఉంటాయి. ఇట్టకాలు ఇట్టకై అన్నట్టు దానిని తీసుకొచ్చి నీ పాద సేవలోకి నువ్వు అన్వయింప చేయాలి. ఇన్నముదన తోన్రి విపాకத்தில் பலிக்கும் அது முகப்பிலேயாக பெத்தேனார்கள் கை விடலாம் கிடைர். ఇవి விபாகத்தில் பலிக்கும் அமுதும் முகப்பிலே பலிக்கும் அது முகப்பிலேயாக பெத்திలే నాగిల్ కై విడలాంకిడేర్. అంటే చివరి దాకా సుఖాన్ని కలిగిస్తాయా అంటే ఇవి చివరి దాకా సుఖాన్ని కలిగించవండి, దుఃఖాన్నే కలిగిస్తాయి. ఇది ఒక భయంకరమైన సత్యం. ఏంటంటే భగవద్గీతలో కూడా చెప్తాడు మనకి, అగ్రంలో సుఖంగా ఉంటుంది, అది అంతంలో దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది విషయానుభవం. అంటే మొదట్లో బాగుంటుంది, తర్వాత ఏదైనా తీసుకోండి, ఇంద్రియాల యొక్క పటుత్వాన్ని తగ్గించేసి బలహీనుణ్ణిగా చేస్తుంది సుఖానుభవము అనేటువంటిది. అందువల్ల అగ్రే అమృతమివ ఇరే పరిణామత్తిలే విషమిరే. అనుభవించేటప్పుడు అమృతంలా ఉంటుంది, పోను పోను విషంగా మారుతుంది. ఎందుకండి విషం? శక్తి అయిపోతుంది. దేహంలో ఉండేటువంటి శక్తి పదార్థాలన్నీ పోయిన తరువాత బలహీనమైపోయిన దేహంగా తయారవుతుంది. విపాకத்தில் பலிக்கும் அது உபக்கிரமத்திலே தோன்றினாகில் మేల్వింద్రాదులియలాయిత్. అలా ఉంటుంది అని చెప్పి ముందే తెలిస్తే వాటిని మేము స్వీకరించకపోదాం. అబ్బా మీరేనా అంత తెలివైన వాళ్ళు అని పెరుమాళ్ళు అంతకంటే తెలివిగా ఒక లోభం పెట్టినట్లుగా సుఖాన్ని అలా విసిరి మన అటువైపు ఆకర్షింపచేసి అలా 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 ఇంద్రియ శక్తిని అంతటిని పోగొట్టేస్తాడు. పడియం ధర్మహానియుమాయే. అంతేకాదండి, ఇది ధర్మహాని కూడా. మేల్ నరకమానాలు విడపోగాదిరిక్కై క్రమక్రమంగా నరకం దాకా తీసుకువెడుతుంది ప్రకృతి. ప్రాకృతంగళకి ఇంగనే ఒక తన్మయుండు. ఏమండి, ఈ సుఖాలన్నీ కూడా అగ్రే అమృతోపమం పరిణామే విషమివ. ఆరంభంలో అమృతంలా ఉంటాయి, చివరికి విషంలా ఉంటాయి అని. ముందు రుచికరంగా ఉండడం చేత
నా ధర్మహాని అయితే అవని, నరకం వస్తే రాని అని చెప్పి వాటికి ఆకర్షితులం అయిపోతాం. ప్రకృతికి ఈ చాలా అందమైన మాట, ఒక మాట చెప్పారు ఇక్కడ చూడండి. ధృతరాష్ట్రనోడొక్కం, ధృతరాష్ట్రుడి లాంటివి ఇంద్రియాలు. ఎందువల్ల అంటే మనస్సులో ధర్మ రుచి లేదు ధృతరాష్ట్రుడికి. ధృతరాష్ట్రుడితో పోలికలో ఆ ఉన్నటువంటి సమన్వయం చూడండి. ధృతరాష్ట్రుడికి లోపల తన కొడుకులే నెగ్గాలి అని, పైకి మాత్రం అయ్యో వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు. ఆ అండం అడగడంలో కూడా ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవ మామకాహ పాండవాశ్చైవ, వద్దన్న మనసులో భావం వాక్కులోకి వచ్చేస్తుంది. మా వాళ్ళు పాండవులు ఏం చేస్తున్నారు? ఏమయ్యా, పాండవులు నువ్వు కాదు పెంచింది, నువ్వు కాదు పెద్ద చేసింది, అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మా వాళ్ళు పాండవులు అంటావేంటి? ఇంద్రియాలు కూడా అలాంటివే. పైకి పైకి ఊరికే మాట్లాడిన మనస్సంతా, ఆయన మనసా అంధుడు అంటారు వ్యాఖ్యానంలో. గుడ్డితనం కళ్ళకే కాదు, మనస్సులో కూడా గుడ్డితనం కలిగినటువంటి వాడు ధృతరాష్ట్రుడు. ధృతరాష్ట్రునోడొక్కం అగవాయిల్ ధర్మరుచి ఇంద్రిక్కే ఇరిక్క చేయదే. లోకంలో మనస్సులో ఏమాత్రం ధర్మమయందు ప్రేమ లేకుండా వాయాలే అనుకూలం బోలే ఇరుక్కుమవత్తై చొల్లా నిర్కుమవనం, పైకి మాత్రం ఆహా. అప్పుడు వాళ్ళు ఏమయ్యారు? భారతం చదువుతున్నాం కదండి, అహోభారతం అడుగడుగునా గుర్తొస్తూ ఉంటుంది. అవును, మరి ఆ భీముడు అలా విరుచుకు పడిపోతుంటే మన వాళ్ళందరూ ఏం చేశారు అని అడుగుతాడు. మన వాళ్ళందరూ ఏం చేశారు ఏంటి? వస్తున్నది నీకు, మీ వాళ్ళకి, వాళ్ళకి, అందులో మళ్ళీ నేను నాది. అడుగున ఇలాగే ప్రశ్నిస్తాడు ధృతరాష్ట్రుడు. అలాంటివి ఇంద్రియాలు. ఓ రైవర్ తనెత్తనయే ప్రబలమాయ్ అద్వితీయమాన శబ్దాది విషయంగా ఐందం. అవి ఓ రైవర్, ఎవరికి వాళ్లే బలవంతులు, మనుషుల్లా చెప్తున్నాడు. అంటే ఏ ఇంద్రియం ఆ ఇంద్రియమే బలవంతమైనది. ఇంకా ఐదుగురు కలిస్తే వేరే చెప్పాలా? యావరైயும் మయక్క క్షుద్రరాన మనుష్యరోడు అడవుడయ్యరాన బ్రహ్మాదిగలోడు. మనమేమో క్షుద్రమైన మనుష్య జాతి, అద్భుతమైన దేవజాతి బ్రహ్మ. మన నుండి బ్రహ్మ దాకా వాసియరా ఏ మాత్రము ఎవరినైనా వదిలిపెట్టకుండా, మనకి బ్రహ్మాదులకి కూడా తేడా లేకుండా, అరివు కెడుక్కుంబడి కేడాగా బుద్ధి పోయేలాగా, అంటే బుద్ధి పని చేయదనమాట. అంటే జ్ఞానహీనులని చేసేస్తాయి ఈ ఇంద్రియాలు అనేటువంటిది. నీవైత സർവശക്തിയാണ് നീവൈത്ത തന്നാലെ സൃഷ്ടമായിത്തതെന്നറിയാതെ അതിലെ ഒരു ഭോഗ്യത്തെ ഉണ്ട് എന്നു స్పృహై పండుగిరానిరే బ్రహ్మ. ఇలాంటి ఇంద్రియాలని సర్వశక్తివంతుడమైన నువ్వు సృష్టించావు. ఇక్కడ జరిగిన విశేషం ఏంటంటే ఆ ఇంద్రియాలని నువ్వు సృష్టించావు, వాటికి పైన తేనె పూసావు, భోగ్యతని కల్పించావు. దాని మీద స్పృహ కలిగేటప్పటికి ఏమవుతుంది? ఆహా, ఈ సంసారం నీవైత సర్వశక్తియాన నీవైత తన్నాలే స్పృశమాయితదన్నరియాదే. అదిలే ఒక భోగ్యత ఉండు, అందువల్ల వీడు అందులో ఉండేటువంటి మోసాన్ని తెలుసుకోలేక ఇందులో ఎన్నో స్పృహై పండుగిరానిరే బ్రహ్మ. బ్రహ్మ అంతటి వాడు కూడా ఓహో ఇందులో ఏదో ఒక విశేషం ఉంది అనేటువంటి భ్రమకి, బ్రహ్మగారు కూడా భ్రమకి లోనయ్యేటువంటి శక్తులు ఇంద్రియ శక్తులు. అది వాటి తప్పు కాదు, నీ పని. నువ్వేం చేసావు? అంత తెలివిగల బ్రహ్మ కూడా ఇంద్రియాదులకు వశపడేలాంటి ఆకర్షణని ఆ ఇంద్రియాలలో నువ్వు ఉంచావు కాబట్టే పాపం. అంటే పిపీలికాది బ్రహ్మ పర్యంతం అని ఒక మాట వాడతాం. చీమ నుంచి బ్రహ్మగారి వరకు అందరూ కూడా నీ మాయకి, ఏమిటా మాయ? ఇంద్రియాలకి వశపడేలా చెయ్యడం అనేటువంటి మాయకి వశపడినటువంటి వారే కదా స్వామి అని అంటున్నారు ఇందులో. ఇన్నముదే నోన్రి
ஓரைவரியாவரையும் மயக்க நீ வைத்த முன்னமாயமெல்லாம் ముడివేరరిందు ఎన్నై ఉన్ సిన్నమం తిరుమూర్తియం. చాలా మంచి పదాలండి. సిన్నమం అంటే శంఖచక్రాదులు, అంటే పంచ సమాశ్రయణాలు. తిరుమూర్తి అంటే దివ్యమంగళ విగ్రహం. సిన్నమం తిరుమూర్తియం సింధిత్తు ఎత్తి కైతழவே అరుళ్ళినక్కు ఎన్నమ్మా ఎన్ కన్నా ఇమయ్యోర్ తంగులం మొదలే దేవేశం కోలనాదం నైతమనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌచ గోవిందం ఘోరనాదేన సహ కురుకేశిందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృద్యామనార్యౌ మమ హృదినిధే రామ పద్మాక్షనాథ తిరువరుణ్మాల్ సేన మొదలు షడగోపన్నాదమన్ சீருய்யக்கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதர குறிகை பிறார் கம்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் பட்டர் வேதாந்தமணி இரு கண்ணர் கம்புடைய நம் வெள்ளை வரியிழலித்தற்கே எந்த மாதவர் அர்ப்பனா வருவரலாளர் திருவடியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருடன் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேர்ந்தனவே. நமோசு தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசனே ராமானுஜாரியதாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతీ నగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకరీశాన్య శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం ధీభక్త్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య ஜாமாதரம் முனிம் வாழி திருவாய்மொழி பருளைய மாதவ வாழ்வாடும் மனவாழ் மாமணி வாழியவன்மாரன் திருவாய்மொழி பருளை மன்னத்தோர் தேரும்படி உரை பொன்சேர் శ్రీరంగ సింహ గిరిదేశిక పాద సేవా ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజం ఆశ్రిత భాగధేయం గోపాలదేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనోభవం వేదాంతాచార్య శిష్యముడైవర్లు మాంబరి శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్యం సచ్చిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య విభుతం సంశ్రయే దీవిదీప్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహారం. శోభకండి మా జై శ్రీమన్నారాయణ వినిపిస్తోందండి?